Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद यही दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन परकरे सम्मिलित समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर करुणा व्याख्या करुचे। आमे 12 चैप्टर को पढ़ी आसुचंती दीर्घ दिन धरी। आमे 12 चैप्टर आज 12th पैराग्राफ पढ़िबा। आमे जो गत एपिसोड रे 12 चैप्टर 11th पैराग्राफ पढ़ी थे ता संपर्क रे मो पुणी थे आपण को मन पकई दूसरी आम वास्तविक कौन पढ़ी थे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा पढ़ी थे जे आम पाखरे जहाँ अनुभूति हुए से अनुभूति मानसिक स्तर रे हुए, शरीर रे भी जो स्पंदन हुए, प्राण स्तर रे जो स्पंदन हुए, मन ताको अनुभूति रे परिणत करे एवं मन जो अनुभूति आने से अनुभूति तीनोटी कंपन रे थाए। गोटे हूँ सुखर स्पंदन, अन्यटी दुखर कंपन, तृतीयटी भाव निरपेक्ष बा उदासीनतार। ताले आम एक कथा मध्य पढ़ते जे ये जो प्रतिक्रियाटी होछि मनीष अनुभूति लाभ कला मात्रे ताहा मानसिक भाव रे एक सुखद अनुभूति हो पारे बा दुखद अनुभूति हो पारे बा भाव निरपेक्ष इंडिफरेंस जोटा अनुभूति हो पारे। से अनुभूतिटा गोटे आपेक्षिक जिनिस, सेटारे मन अभ्यस्त थाए। सेटा एकाथरे आमको ता पूर्वर कह जाइथिला एटा एकाथरे परम नुहे कि एकाथरे अवश्यम्भावी नुहे। आमे सेही अनुभूति भीतर दिवा पई बाध्य नुहंती। तेणु एथिरे आपेक्षिकता जड़ित होइक रही। तो प्रथम कथा है कहीं सेपरी हो आम जो नर्व सिस्टम रही बा नाड़ी चक्र रही सी किसी विशिष्ट रीति रे कार्य करिया को अभ्यस्त एवं सी अभ्यस्त जी सी हूँ प्रकृत रे भारी नाचा रही थाए। आपड़ देखिए जदि खबर कागज पढ़िबारे आपण अभ्यस्त कि जड़े निशा करिबारे अभ्यस्त, किसी किए गाड़ी दबारे अभ्यस्त, किए क्रोध करियार अभ्यस्त, ये अभ्यस्त श्रेणी बहुत रही। भल अभ्यास भी आम पाखे रही, खराब अभ्यास भी रही। अभ्यासटा आम सहजरे छाड़ी पारु नहीं। तो से जो अभ्यस्त हबार जो रीति रही आम पाखे से बाध्य हवा छड़ा ता पाखे आ किसी चारा नहीं बोली से भावी नौ। कारण मो पाखे स्नायु गुड़िक आमर नाड़ी चक्रटी जो प्रकार व्यवहार करती से व्यवहार भिन्न मो पाखे आउ किसी अनुभूति आसे ना। जेपरी आमको कह जाइथिला जे आम भितर यही प्रतिक्रिया गुड़िक सुख दुख भाव निरपेक्षतार किसी परिवर्तन हब नहीं, यहाँ गोटे भ्रम। कारण आम सुख पाइया को बाध्य, दुख पाइया को बाध्य बा सुख दुखर गोटे मिश्रित भाव में रहा बाध्य, ये गोटे भ्रम रही आम पाखे। कारण ये जो भ्रमटा अच्छी आम पाखे से भितर कौन जन्म नौ आम किसी जिनिस को सुख मानि नहींचु आ किसी जिनिस को दुख मानि नहींचु। जेपरिक आपण को किसी उदाहरण दि जाइथिला, जय लाभ करवा, विक्ट्री, सफल हवा, सक्सेस हवा, सम्मान पाइबा एवं सकल प्रकार सौभाग्य लाभ करिया को आमे स्वतःप्रत भाव में सुख भावी थाउ। कारण आम जानी नहींचु जे चीनीटी जेमिति हेले मीठा लगे। यहाँ आम मनटा आम शरीरटा से भली अभ्यस्त। से भली तार विपरीत कौन जो विजयर विपरीत है पराजय, सफलतार विपरीत विफलता। आउ जिते आम पाखे आसे कोटा
ସଫଳ ହେବା, ତାପରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ତ ଅସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଉ ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଃଖଦ ମାନୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଭଳି ନିମ୍ବଟି ପିତା ଲାଗୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେଲା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ପରାଜୟ ଲାଭ କଲେ ଅଥଚ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଅପଳାପ ଭଳି ଲାଗିବନି? ଏଇଟା କି ବଦମାସ ଲୋକଟେ, ଆମେ ତାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିର୍ଲଜ, ବେଇଆ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦେଖ ଇଏ ହାରିଗଲା ଅଥଚ ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ହସୁଛି, ଇଏ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ହାରିଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଉଚିତ, ସେ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଳାପ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ବିକୃତ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତକ ଆଲବର୍ଟ କାମ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡର ଉପନ୍ୟାସରେ ଉଠେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଟି ଗୋଟେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ରହିକି ମରିଗଲା। ଯଦି ମରିଗଲା ତାହେଲେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ରହିକି ମରିଯିବା ପରେ ମାଆ ମରିଗଲେ ପିଲାଟା ଦୁଃଖୀ ହେବ କି ସୁଖୀ ହେବ? ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା କଥା। ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଗଳ୍ପର ନାୟକ, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମାଆ ମରିଗଲା, ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେନି। ସେ କହିଲେ ମୋ ମାଆଟା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଏଠି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜୀବନର ବୋଝ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶରୀରଟା, ତ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସଢ଼ୁଛି ରୋଗରେ, ଏତେ ସଢ଼ୁଛି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇକି ହୁଏତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବାର ଶୁଣିଛୁ, ଓହୋ ଲୋକଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା, ଡରିଗଲା, ହୁଏ ନା? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେ ସେଇଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସେପରି ନୁହେଁ। ସୁଖର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାଟି ନୂଆ କରି ଜଗତକୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଉଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖକୁ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ମଣିଷ ମନ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ନର୍ଭସ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତତାଟା ତାରି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଶରୀରଟି। ପିଲାବେଳେ ମାଆ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେପରି ଆମ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝରି ପୋକ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଆନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଶରୀର ସୁଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସୁଛି ଜଡ଼ ଜଗତ ସହିତ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରଟି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ବୋଧେ ଶରୀରଟି ସେଇ କଥାଟି କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ବା ନାଡି ଚକ୍ର ଯୋଉଠି ଅଛି, ତାର ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ସତ୍ତା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ବା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ସତ୍ତାଟି ଆସିଛି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ଏଇଠି କାହିଁକି ସୁଖ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଅଧୀନ ହେଇକି କିଏ ରହେ? ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସତ୍ତାଟି ସେଇ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ନିକଟରେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ହେବିଚୁଆଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ସ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଚା ପିଅନ୍ତି,
ତ ଯଦି ଠିକ୍ 7ଟାରେ ଚା ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ସୁଖୀ ହେଇଯାନ୍ତି କି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭୀଷଣ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ନିଶା ଜଣେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି, ତ ସିଏ ଶରୀର ଯେଉଁଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସେଇଟା ଯଦି ନ ପାଇଲା ସେ ତୁରନ୍ତ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ସତ୍ତା ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀନ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ମାନସିକ ସତ୍ତା ଚାହିଁବ ଯେ ନା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, ମୋତେ ଚାହା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନାହିଁ, କିଏ ମୋର ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେବ ଯେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନ ସେଇ ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଅଧୀନତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ମନଟି ସାଧାରଣତଃ ହେବିଚୁଆଲ୍, ଶରୀରର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଜଣେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଯିଏ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ସେ ହେଉଛି ମାନସିକ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମାନସିକ ସତ୍ତା ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମ ଶରୀର ବା ଆମର ନାଡ଼ୀଚକ୍ର ବା ଆମର ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗ, ତାଠାରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ହେଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଯେ ସିଏ ପୁରା ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ। ପରାଜୟ, ଅସମ୍ମାନ, କ୍ଷତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମନ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବେଲା କ'ଣ ବଜାନ୍ତି, ଥାଳି ଥାଳି ଏମିତି ବଜାନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଗଲା। ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭାଷାରେ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ବଲେଇ ଗଲା, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କାତର ହେଇକି ଭୂଇଁରେ ଲୁଟିଥାନ୍ତା, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ଘର ସଂସାର, ମୋର ଏତେ ଲଭ୍, ଏତେ ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ମୁଁ ଭାସିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହି ଇଜ୍ ଏନ୍ଜୟିଂ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ। କାରଣ ମନ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦ୍ୱାରା ବା ଅସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ କ୍ଷତି ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁ ଉଦାହରଣ ସେଭଳି ଅଛି। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ସୁଖ ପାଇବାର ବହୁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସୁଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ସେଇ ବାହାଘରଟାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତା ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାର ସେ ଝିଅଟି ଖୁସି ହେବ କି ଦୁଃଖୀ ହେବ? ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ପରାଜୟ ଥିଲା। ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପରାଜୟ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଏକ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ମନ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ପାଇବା କଥା ସେଇଠି ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ, କୌଣସି ପରାଜୟ ହେଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ପାଖରୁ ହଜିଗଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ, ସେପରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ମନ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଜଣେ ମଣିଷ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଦେଖିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଲୋକଟାର ଦୁଃଖ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଏବନର୍ମାଲ୍ ଭାବିବା, ଆରେ ଏଇ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସିଏ କାନ୍ଦିବା ବଦଳରେ କ'ଣ ହସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏବନର୍ମାଲିଟି, ବିକୃତ ଲୋକଟେ କି, ପାଗଳାଟେ କି, ଏମିତି ଭାବିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖତାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଜଣ ବସିଛେ, ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଗାଳିଦେଲା, ତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କହେ, ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଇଡିଅଟଟା, ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନି, ଆର ମାନସିକ ଦରିଦ୍ରତା ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟେ, ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନି, ଆବେଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ। ଜଣେ ପିଲାଟେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଲା,
ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଲାପ୍ କରିଦେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇପାରିବେ, ଜେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଲୋକ ଲଗେଇ ପିଟା କରିଦେଇପାରିବେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇ ପିଟିପାରେ। ସିଏ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲେ ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଟି ଦେଲୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ଗୋଟେ ବୀର, ତୁ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ଖାଇ ପିଇକି କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ପିଟିଲୁ? ନା ମୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଗିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ପିଟିଦେଲି। ଓହୋ ଏମିତି ତୋର ଅସୁବିଧା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। କେନ୍ ସମ୍ଭବ ଏ ଜଗତରେ ଘଟିଛି? ସେଟା ଗୋଟେ ମାଗ୍ନାନିମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମନଟି କେତେ ବିସ୍ତୃତ, ମନଟି କେତେ ବଡ଼, ମନଟି କେତେ ଗଭୀର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ, କାହିଁ ଗାଳି ଦିଏ କହିଲେ? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ବେଦନା ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ବେଦନାଟି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିଯିବି ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଦୟାର ଯୋଗ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସୁପରିୟର, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟରିଟି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଡିମିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ବିକୃତି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯଦି ପାରିବା ୱିଥ୍ ମାଗ୍ନାନିମିଟି, ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ଏଇଭଳି ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ। ଏ କଥାଟି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା କ'ଣ, ଏ କଥାଟା ଆମେ ଗତ ଥର ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମୁକ୍ତି ହେଲା ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତିଟି ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତିଟା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ଶାସନର ମୁକ୍ତିଟା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତିଟା ହେଲା ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ, ନିଜର ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ଆୟତନ ଭିତରୁ ନିଜର ମନମୟ ସତ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଦାସ, ସେଇ ସବୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ସେଟାକୁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଲି, ସେଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତିଟା କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ନା ସେ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ 12 ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ଆମ ଭିତରେ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ସନ୍ନିକର୍ଷ। ଜଗତ ସହିତ ଆମର ସବୁଦିନେ ଦେଖା। ଜଗତଟା କିଏ କିଏ? ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଥିବା ପରିବେଶ, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଥିବା ଘଟଣା ସମୂହ, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଥିବା ଯାହା ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଘଟେ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ମିଶେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମ ସନ୍ନିକର୍ଷ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଫେଭରେବୁଲ୍, ଆମ ମନ ଯେଉଁଥିରେ, ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଫେଭରେବୁଲ୍ ଆମେ ସେଟାକୁ ୟେସ୍ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଫେଭରେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଅନଫେଭରେବୁଲ୍, ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ମୋତେ ଅପ୍ରୀତିକର, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିରେ, ଗୋଟେ ରବିବାର ଥାଇପାରେ, ଶୀତ ଦିନ, ସେଠି 100ଟା କି ପାଖାପାଖି ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ତ ଗଣି ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଚାଲୁଛି ସେଠି। ତାହେଲେ ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଡିଜେ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ବଜାଉଥିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେଠି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ସେଠି ଏତେ ଶବ୍ଦ, ଏତେ କୋଳାହଳ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମଣିଷ। ଆମେ ନୀରବତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମ ମନର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭଲ ପାଉ, ଧ୍ୟାନ ଭଲ ପାଉ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ବଣ ଜୀବନରେ ନୀରବତା ଥିବ, ଶାନ୍ତି ଥିବ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି 100 ଲୋକ ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲେ, 100 କାହିଁକି, 100ଟା ପାର୍ଟିରେ 500 ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି? ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କୋଳାହଳରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ନୀରବତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଯିଏ ନୀରବତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ନ କରୁ। ଯଦି ଦୁଃଖୀ କଲା ତାହେଲେ ସେ ପରାଧୀନ। ଯଦି ସେ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଯେ ଆମକୁ ନିର୍ବିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନର୍ମସ୍ ରହିଛି, ଯେ ମଣିଷ କେତେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଜଣଙ୍କ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିଯିବ କହିବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଗୋଟେ ପାଗଳା ନାହିଁ, ଲୋ ମୋ ପାଦ ରାଜା ପଶିଥିଲେ କାଳେ। ତ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। କଥାଟା ସେ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି,
किछि लोकं पई सेटा दुःखमय ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦୁଃଖମୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁଖମୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ ତା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଭାସି ନ ଯାଇକି ସେ ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମନ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ ଏଇ ମୁକ୍ତ ମନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନଟି ଆଦୌ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଂରାଜୀରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ହି ବିକମ୍ସ ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ସେଇ ମୁକ୍ତ ମଣିଷଟି ନିଜର ପ୍ରଭୁ ହେବ ତାର ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେବ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଦି ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟଚେସ୍ ବାହ୍ୟ ଅଭିଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହେବ ସେପରି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେଭଳି ବହୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଦେଖେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଯଦି କଲା ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ପ୍ରକାର ଲାଗେନି ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକଟେ କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ ସେ କାହିଁଟି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାରଣ ଆମେ ସବୁଦିନେ ବହୁତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁ ଧରନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକ ঈର୍ଷା କରେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକ ନାଁରେ ଗପେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକର ନିନ୍ଦା କରେ ଏମିତି ଆମ ଜଗତରେ ହେଉଛି କିଛି ସେ ତାର କିଛି ଚିହ୍ନି ବି ନଥିବ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉ ସେମିତି ହେଲା ସେ ଏଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ କହିବ ଜାଣିଛ ସେଇ ଲୋକ ତମ ନାଁରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା କି ସୁଖୀ ହେଇଯିବା ତୁରନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା ମୁଁ ତ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା କେମିତି ଫେସ୍ କରିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଲେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଖାଲି ଗାଳି ଦେବାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଟେକା ପଥର ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ଦେଉଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କଥା ଘଟୁଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଳି ଲାଗେ ବହୁତ ଅନେଇଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ଅନେଇଲେ ତାପରେ କହିଲେ ତମ ସରିଲା ନା ଅଛି ସେ କହିଲା ତମ କ'ଣ କହି ଲାଭ କ'ଣ ନିର୍ଲଜ ଲୋକ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଗଲ ରାଜପଦ ଗଲ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଲ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲ ଗୋଟେ ସଂସାର ଛଡ଼ା ନିଜେ ତ ଗଲ ଆହୁରି ହଜାର ଲୋକ ପାଗଳା କରିଦେଲେ ଏ କଥା ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିଲିନି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଲେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ବୁଝିଗଲା ତମେ ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେଲ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ମିଠା ଫୁଲଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ତମ ଗାଳିଟା ବି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ତମର ହବ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଆପଣ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧଟାକୁ ନେବନି ତାପରେ ମନଟା କାହାର ଖରାପ ହେବ ଆମର କାରଣ ସବୁ କ୍ରୋଧ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିବ ନା ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲି ମୋତେ ଦିନେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ଆଜି ମୋର ମନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ତା ନିଆଁଟାକୁ ତୁ ଆଣିକି ରଖୁଛୁ ତୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ଚାଟ୍ ସେ ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ଡ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଆହୁରି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ତା ଗାଳିଟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ମୋ ମନଟାକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାରି କରିଦେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିଲିଭ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ତାର ଉପକାର କଲି ତାର କ୍ରୋଧ ଥିଲା ସେ କ୍ରୋଧଟା ମୋ ଉପରେ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଲା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିବେ ଯେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେ ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗର ମୁଁ ସେ ଲୋକର ଗସିପ୍ କରୁଛି ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାପଲୁସି କରୁଛି କିଏ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି କାରଣ ସେଇଟା ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର ପାରାଗ୍ରାଫ 12ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି In regard to physical pleasure and pain, it is more difficult to apply the universal truth. For this is the very domain of the nerves and the body, the center and seat of that in us
whose nature is to be dominated by external contact and external pressure. ताहले आपण को कहगला मन होची बाह्य स्पर्श एक्सटर्नाल टच द्वारा प्रभावित हैला भली सत्ता नुहे ता पाखरे स्थितिस्थापकता रही वैचित्र रही निजको ग्रहण करिवार क्षमता टी से बदल दे परिबो आउ किंतु जेतेबेले आपण प्रश्न पचारे ठीक अछि मन सीना बदल दब शरीर कथाटा को आपण केमिति बदलैबे कहीं जन शरीर में कष्ट होपण आंगुली कटि गोड़ भांगी तो आपण कौन सतरे मुक्त रही मन को बुझेदे ना ना मो गोड़टा भांगी मोर जो कष्टा हो भारी सुख मिलूँ आपण दांतटा कष्ट हो कान काटुची आप कहे ना ना मत सुख मिलूँ कर देखु गोटे कंट्राडिक्शन आसूची जे जदि शरीर अभ्यास गुड़ी को मन बदल दे पार ताले शरीर जो कष्ट होची से कष्टटा को मन कौन आनंद परिणत कर ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय को आम ध्यान देवा इट इज मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई द यूनिवर्सल ट्रुथ से जो सार्वभौम सत्यटी को बा सार्वजनीन सत्यटी को आम प्रकृत से अप्लाई करि परिबा नहीं प्रयोग करि परिबा नहीं को सेंस रे ना इन रिगार्ड टू फिजिकल प्लेजर एंड पेन शरीर में जिते कष्ट हम ताहले एटा डिफिकल्ट ट्रुली डिफिकल्ट मन को भी आम बुझे पारिबा नहीं जे ना तू ये जगह आनंद पा ताहले फॉर दिस इज द वेरी डोमेन ऑफ द नर्व्स एंड द बॉडी ताहले किए आम नर्व्स और बॉडी रो डोमेन क्षेत्र से होची फिजिकल आम फिजिकल होची डोमेन ऑफ द नर्व्स एंड द बॉडी आम जो भौतिक शरीर से शरीर रही नाड़ी चक्र रही नर्व्स माने रही आ से माने किए ना द सेंटर एंड द सीट ऑफ दैट इन अस से माने होचो केंद्र आउ निवास whose nature is to be dominated by external contact and external pressure से माने बाह्य चाप और बाह्य स्पर्श द्वारा अधीनस्थ होगापाई डोमिनेटेड होगापाई बाध्य शरीर क्षेत्र में यही कथाटी संभव नुहे शरीर तार अनुभूति को बदल पारिब नहीं शरीर तार जो अभ्यासटा को बदल दे पारे मन बदल दो जो जगह सुख पाइबा कथा से दुख पाइपर जो दुख पाइबा कथा से सुख पाइपर ता पाखे भेरिएसन अच्छी किंतु शरीर पाखे भेरिएसन ना कहीं शरीर पेन तो पेन ताको से कौन बदल किसी कर तेणु यही जगत में अनेक लोक शारीरिक भाव में कष्ट पाती आम जगत में जिते दुख अच्छी आम हिसाब करिया दुखर हिसाबटा बेसी कौटी हो मनर कष्ट किसी कम नुहे किंतु शरीर कष्टा बेसी मत डायबिटीज होगा मोर आखि खराब है मो गोड़ बिंधला मो मुंड काटला मोर थायरॉइड होगा मत ब्लड प्रेशर होगा मोर किडनी खराब है मोर हार्ट खराब है यही तो आम कांदुचु ये जगत में जो कांद बाड़ी चली तार मूल कारण हूँ फिजिकल पेन एंड प्लेजर तेणु फिजिकल देहरे क्षेत्र करके निवास करके केन्द्र करके दुई जन अच्छा गोटे हूँ बॉडी आउ तार नर्व तेणु से मूल स्वभाव हूँ बही स्पर्श द्वारा एवं बही स्पर्श और बही चाप द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर ता द्वारा से माने प्रभावित हेबे डोमिनेटेड हेबे तांको पई आ किछि उपाय नहीं ताले उपाय कौन आम तो दुखर मुक्ति हो पार जदि शरीर दुखर मुक्ति हो पार नहीं ताले शरीर तो गोटे आमर मूल जिनिस ताको छाड़ी तो किसी ना तेणु शरीर जेहेतु आम मन को धारण करुच्ची प्राण को धारण करुच्ची आम आत्मा को धारण करुच्ची शरीर है चारिएटर सी है रथ से रथ देहरे आम रथी होती अच्छा तेणु रथटा जदि खराब है ताले आमे किमिति भाव आमको ता भीतर निजको मुक्त करवा ये हूँ आमर आलोचना प्रसंग इवन हियर हाउ एवर वी हैव अ ग्लिम्पसेस ऑफ द ट्रुथ ये सत्यर गोटे सूचना रही ग्लिम्स रही आभास रही सत्यर ताले सत्यर आभास टी कौन ना वी सी इट in the fact that according to the habit the same physical contact can be either pleasurable or painful जो करी कहते जे आमे देखिले जे we see it in the fact that according to the habit अभ्यास अनुसार the same physical contact गोटे समान
शारीरिक स्पर्श कैन बी आइदर प्लेजरेबल और पेनफुल ठीक आगे मुझे कहूली मन करतु जड़े लोक धूआ पत्र खाती ताले सी अभ्यस्त एडा खुशी लगे जे खाए ना तापाई से दुखर कथा आमिष पदार्थ अनेक लोक खाती भल पाती अनेक लोग खाती ना जदि जे खाए ना ताकू जब आम आमिष खुद से दुखी हो कष्ट पाइब मन भितर तेणु यहाँ एकदम अभ्यासर कथा अकॉर्डिंग टू द हैबिट द सेम फिजिकल कांटेक्ट कैन बी आइदर प्लेजरेबल और पेनफुल not only to different individuals but to the same individual under different conditions विभिन्न परिस्थिति रे केवल आम कौच धरतु आम तो ये उदाहरण देले डिफरेंट परिस्थिति रे डिफरेंट व्यक्ति पाई जड़े आमिष खाऊँ जड़े खाऊना निरामिष खाते आमिष खाऊा लोक आमिष खुशी निरामिष खाऊा लोक निरामिष खुशी आम जो अल्टर करदे ताले परिस्थिति प्रतिक्रिया अलग हो आमिष लोक को निरामिष देले से दुखी हो निरामिष लोक को आमिष देले से दुखी हो अल्टर कले किंतु जदि सेम व्यक्ति समान व्यक्ति से पुणी कहते नॉट ओनली टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बट टू द सेम इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट कंडीशंस से समान लोक सी मन करतु बहुत मीठा खाए भल पाती कि दिन देखले डायबिटीज से कौन कले मीठा खाइला दुखी हो जमी एवं टिके आगे आम आलोचना करते सकाଳେ से टेस्ट कला तार ब्लड सुगर कम अच्छे 96 अच्छे 97 अच्छे से कहला गोटे मीठा खाई खुशी कि बेले बेले कि टेस्ट कर देखला से 200 तापर से दुख हो अर्थात डिफरेंट कंडीशन रे आमे से सामान जिनस कमटी है मीठा खाइबा किंतु आमे व्यवहारटा डिफरेंट करिछु सेम इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट कंडीशंस और एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट कहीं कहला डेवलपमेंट आम चेतनार जमी विकास होची आम बुद्धिर विकास होची आम प्राणर विकास होची आम शरीर विकास होची अच्छा आम आम पिला काल आरंभ करिया स्टेजेस आमर पिला काल गोटे स्टेज आमर वार्धक्य गोटे स्टेज आमर यौवन गोटे स्टेज गोटे छोट पिला 3 मासर छुआ सेजरे शुए जदि आपण बयस 50 सहित सेजरे शुआ से खुशी पाइब पाइब कि गोटे क्रेडल रे झुलिवा छोट छुआ के आनंददायक जिनिस किंतु जो आम आउ टे बड़ हो छोट पिला 4 वर्षर पिलाटे को क्रेडल रखन से रही सी कह मु दौड़ी मु खाली चली मु खेली ताले केमी हो अर्थात गोटे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रे जो विकास विभिन्न प्रक्रिया रे आमे प्रकार से रेस्पॉन्ड कर मु जड़े व्यक्ति को जाने जे जीवन सारा से केवल गोसिप कर बंचुले या ता ना गप कर बंचुले जीवन में गोटे एपरी परिस्थिति आसला सी प्राय नीरव हो सी क्या विरुद्ध किसी कहले ताले कौन है मनीषटार परिवर्तन है कि है डिफरेंट स्टेट रे से निजे अनुभव कर पारे जे ई पर चर्चा करवा पर निंदा करवा यहाँ गोटे भूल काम तापर से नीरव हो नीरवर माधुर्यटा अनुभव कर पारे तेणु आम डिफरेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रे आम डिफरेंट काम कर गोटे समय आम गीत शुणा भल पाओ कोलाहल को भल पाओ हाट बजार जाऊ भल पाओ कि तो आप ध्यान करेंगे ध्यान गोटे शांत वातावरण आपण मन में प्रविष्ट है आप से जगह गले शांति पाँच कौन से माइक बाजुची 1000 लोक 1000 बाजे कथा गपुंट अति छोट छोट कथा को लेकिन झगड़ा होती से नॉट प्लेजरेबल फॉर अस तेणु साधारणतः मनर विभिन्न अवस्था विभिन्न पर्यायक्रम विभिन्न परिस्थिति आम विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया करुँ वी सी इट इन द फैक्ट दैट men in periods of great excitement or high exaltation remain physically indifferent to pain or unconscious of pain under contracts which ordinarily would inflict severe torture or suffering. बहुत सुंदर कथा कह जे आमे देखिछु men in periods of great excitement and great exaltation जेतले मनुष्यटी अतिरिक्त उत्तेजित थिबो ग्रेट एक्साइटमेंट रे थिबो आउ गोटे हाई एक्सल्टेशन ले एक्सल्टेशन कहले अति उल्लास रे थिबो से कौन करे रिमेन फिजिकली इंडिफरेंट टू पेन ताको जंत्रणाटा को से इंडिफरेंट रहे उदासीन रहे परंतु जड़े लोक फुटबॉल खेलिया जाइछि तार आंगुली मकचिगला ताको कष्ट है कि से कष्टा से अनुभव कैनि कहीं कहले से एक्साइटमेंट रे थाए
कि सी जदि जीतीगला से उल्लास थाए कह मो मुंड फाटी जाओ कौन है मो चिंता नहीं मो गोड़ भांगी जाओ मत चिंता नहीं मत दुईटा जो एक्सट्रीम स्थिति गोटे हूँ एक्साइटमेंट आ गोटे है एक्सल्टेशन अति उल्लास यही परिस्थिति मनीष को कौन हुए ना दुखर अनुभव हुए ना आपड़ देखिए आम सब छोट बेले खेलुले एवं भी जो खेला खेली करमर अनेक समय स्किन रास हो जाए किसी क्षति हुए पर से जना पड़ो खेली सारा खेल समय आप कि जापर कहीं कहले जे यहाँ हूँ जनरल कथा वी सी इट इन द फैक्ट दैट men in periods of great excitement or high exaltation remain physically indifferent to pain से जंत्रणाटी को जानीपारे ना कारण तार आनंदर आतिशयटी एत अधिक अच्छी ता भितर आनंदर गोटे माने से जो पेन रो उपस्थिति भारी कौन हो जाए गौण हो जाए स्वाभाविक भाव कहीं कहले आपण को कही रखे दुखटी जो संक्रमित हुए सुखटी से संक्रमित हुए आपण को मनकर मन खराब अच्छे आप उदास हो गोटे जगह बसले देखा से बहुत लोग मजा कर हस कथा कहते नाचुं देर हैप्पी आप किसी समय गहन रही जातु यू विल बिकम हैप्पी छोट छुआ मान गहन आप अनुभूति सब हो छोट छुआ मैंने खेलुए आप मिसी जातु आप यू विल फॉरगेट द वर्ल्ड आप एक्सटर्नाल टच गुड़ा सब पलैज बाहर जो आप दुख अच्छी आप कौट आसत मानसिक चाप रही विल फॉरगेट परिस्थिति अनुसार आम रेस्पॉन्ड करूँ अंडर आउ कौन हुए इंडिफरेंट टू पेन उदासीन रू कि अनकॉन्शियस ऑफ पेन अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच ऑर्डिनरली वुड इन्फ्लिक्ट सीवियर टॉर्चर और सफरिंग आमको बहुत क्षति आ बहुत जंत्रणा दबा को थिबा परिस्थिति गुड़ी करे ऑर्डिनरली जोटा देई थांता सेठी आमे अनकॉन्शियस ऑफ पेन आमे सेठी जंत्रणाटा को जानी पारू नहीं सेमिति उदाहरण कौन हो पार बेसिकली क्रीड़ा क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में हुए आपण धरतु युद्ध क्षेत्र को जाइए जो पुरातन काल में युद्ध होता लोक मान अंग हानि होता जानी पार न भितर गोटे युद्ध कर निशाटा एपरी सवार थी अन्य को पराजयित कर इच्छाटा एत थी जो क्षति हुए से क्षति से जापारती जानती केतବେଳେ जो युद्ध सरीज संध्या हो कहीं ना से जानी हारी मोर कौन आंगुली भाई कटी मोर हाथ भांगी से जान ना से सहजरे जापर कारण से तार मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोमेंट ऑफ एक्सल्टेशन से हूँ भीषण उत्तेजनार समय एवं गोटे बड़ उल्लासर समय कारण से जीतुची ना यदि हारुथु हुए तो दुखटा धरा पड़ पारे ये आम देखुचु जो जगह टर्चर हवा कथा जो जगह सफरिंग आसवा कथा साधारणतः जो आसे से अनकॉन्शियस पेन हो माने पेन संपर्क में किसी जना पड़ो ना मु देखुची व्यक्तिगत जीवन में कौन हुए बहुत समय आपण अन्य मनस्क अच्छा भीषण अन्य मनस्क अच्छा कि अलग चिंतार अच्छा आप भोक शोष भूली जाती कि नहीं भोक शोषटा एमती आप फ्री था अरे गोटे बाजला मु खाइनी से घरे हड़ताल कर दो किंतु जदि सी चेतन थे जदि टिके चिंतार थे अन्य मनस्क थे ताले कौन हम ना सी भोक भी भूली जाइए शोष भी भूली जाइए आपण को वैज्ञानिक मैंने जो सब लैबोरेटरी काम करते देखिए से एक्सटर्नाल वर्ल्ड को प्राय फरगेट कर जाते किसी दुख थिला किसी असुविधा थिला किसी काम थिला किसी दायित्व थिला से कथा से पासरी था अर्थात जो जगह गोटे चाप अनुभव करने कथा से जगह से माने उदासीन था दुख संपर्क इन मेनी केसेस इट इज ओनली व्हेन द नर्व्स आर एबल टू reassert themselves and remind the mentality of its habitual obligation on to suffer that the sense of the suffering returns. तारे जिते एक्साइटमेंट थाए जिते बड़े बहुत प्रकार आपणकर एक्सल्टेशन थाए सेते बड़े सुख दुख प्रति उदासीन थिबा मनटी को जदि नर्व गुड़िक रिएसर्ट कर दियंती ताको पुणी थरे कही दियंती मन पकई दियंती जे रिमाइंड कर दियंती जे आमे गोटे हैबिचुअल एप्लिकेशन भितर जावाक बाध्य अभ्यस्त मन से दुख पाइबा बाध्य तापर से दुखटी आरंभ करे दुखटी ताको सहजरे जिते से फुली था फरगेटफुलनेस थाए किंतु उदासीनता थाए
किंतु से उदासीनता भितर से पुणी थे फेरी आसिक से दुख भितर प्रवेश कर जाए। आम ए विषय आहरी अधिक आलोचना करिपरिबा, सफलतार सहित आलोचना करिपरिबा। तेणु आज आलोचना को आम ये रखुचु। यहाँ पैराग्राफ 12 रो प्राय अर्धेक अंश आम आलोचना कले। परवर्ती समय आहरी विस्तृत भाव में आलोचना करवा। माँ को धन्यवाद, आपण मानक धन्यवाद। पुणी थे समस्त माँ कृपा सुवेक्षा करी आज आलोचना कर रखुचे। धन्यवाद। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ यसन्निधे यसन्निरुध्यस्व यसन्निधा भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा गृहा